શ્રી વિદ્યાવિહાર પ્રાથમિક શાળા ઓનલાઈન એજ્યુકેશન કાર્યક્રમમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 8માં ગુજરાતી વિષય ભણીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનો આપણો વિષયાંક છે વ્યાકરણ। તો વ્યાકરણની અંદર આપણે આજે અલંકાર વિશેનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો તો अलंकार एटले शुं ए आपणे जोईए कि अलंकार एटले शुं के अलंकार एटले के शब्द द्वारा अर्थनी शोभा वधे तो तेने अलंकार कहेवाय। तो अलंकारना प्रकार घणा बधा छे पण आपणा अभ्यासक्रममां मुख्य 3 अलंकारो आपेला छे। पहेलुं छे वर्णानुप्रास अलंकार, बीजुं छे उपमा अलंकार अने त्रीजुं छे रूपक अलंकार। तो आ 3 अलंकार विशेनो आपणे आजे अभ्यास करवाना छे। तो आपने खबर पड़ी गई विद्यार्थी मित्रों के अलंकार एटले शुं के शब्द द्वारा एटले के शब्द थकी अर्थनी शोभा वधे तो तेने अलंकार कहेवाय। सामान्य रीते अलंकारनो अर्थ छे एवो थाय छे आभूषण, जे आभूषण एवो थाय छे। पण आपणे व्याकरणनी भाषामां आपणे कहीए तो अलंकारनो उपयोग जे छे शब्द द्वारा अर्थनी शोभामां वधारो करे छे, तेने आपणे अलंकार तरीके ओळखीए छीए। गुजराती साहित्यमां विद्यार्थी मित्रों घणा बधा अलंकारना प्रकारो आपेला छे, पण आपणे आजे आपणा अभ्यासक्रममां 3 अलंकारो विશે माहिती आपेली छे कि 3 अलंकारनो अभ्यास आपणे करवानो छे। आ 3 अलंकारोमांथी आपणी आवनारी परीक्षामां पूछाई शके छे कि अलंकार वाक्य आपेलुं के अलंकार ओळखाવો। एक वाक्य आपेलुं होय, 3 प्रकारो आपणे भणी गया એટલે એ પ્રમાણે આપણે એનો જવાબ આપણે આપવાનો હોય છે। હવે આપણે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પહેલો છે अलंकार એ વર્ણાનુપ્રાસ अलंकार। તેની વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે કે વાક્યમાં શબ્દની શરૂઆતમાં એક સરખા વર્ણ એટલે કે અક્ષર આવે ત્યારે તેને વર્ણાનુપ્રાસ अलंकार કહેવાય છે। वर्णानुप्रास कोने कहेवाय तो वाक्यमां शब्दनी शरूआतमां एक सरखा वर्ण एटले के अक्षर आवे त्यारे तेने वर्णानुप्रास अलंकार कहेवाय छे। एनुं उदाहरण जोईए कि कोकिला कामिनी केली कूंजन करे। तो आ वाक्यमां विद्यार्थी मित्रों जोई लो कि क केटली वार आवेलो छे। वाक्यमां एकनो एक क वर्ण छे घणी बधी वार 4 वार आवेलो छे, 4-5 वार। एटले आ अलंकार थयो वर्णानुप्रास अलंकार। बीजुं उदाहरण आव्युं विद्यार्थी मित्रों जोईए भूखथी ए भूंडी भीख छे। तो हवे आमां तमने खबर पड़ी गई छे कि आमां कयो एकनो एक वर्ण आवेलो छे। भ छे ए एकनो एक वर्ण आवेलो छे वाक्यनी शरूआतमां। व्याख्या आपणे जोई कि वाक्यमां शब्दनी शरूआतमां एक सरखा वर्ण एटले के अक्षर आवे त्यारे तेने वर्णानुप्रास अलंकार कहेवाय छे। 2 उदाहरणों विद्यार्थी मित्रों आपणे जोया। पहेलो जोईए कोकिला कामिनी केली कूंजन करे। आ वाक्यनी अंदर क वर्ण छे अक्षर छे ए 2-3 वार आवेलो छे। जोई लो तमे आ जे लाल आपणे चिन्ह कर्या छे तमने मैं बताववा माटे कर्या छे कि आ क छे ए केटली वार आवे छे। त्रीजुं उदाहरण जोईए विद्यार्थी मित्रों तो काकाए काकीने काची केरीनुं कचुंबर करवानुं कह्युं। तो आमां पण विद्यार्थी मित्रों तमे जोई शको छो આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ કે વાક્યમાં શબ્દની શરૂઆતમાં એક સરખા વર્ણ આવે ત્યારે તેને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય। તો આ ત્રીજા વાક્યમાં પણ આપણે જોઈએ તો ક છે એ ઘણી બધી વાર આવેલો છે, એકનો એક વર્ણ ઘણી બધી વાર આવેલો છે। તેથી આપણે આ વાક્યને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય છે। વ્યાખ્યા આપણે જોઈ, ફરી એકવાર આપણે વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ તો વાક્યમાં શબ્દની શરૂઆતમાં एक सरखा वर्ण आवे, एक सरखा जे वर्ण आवता होय त्यारे तेने वर्णानुप्रास अलंकार कहेवाय छे। अने बीजुं आनुं ए नाम छे वर्ण सगाई पण कहेवाय छे। चौथुं उदाहरण जोईए आपणे के मीठा मधुने मीठा मेहू लारेलो। मीठा मधुने मीठा मेहू लारेलो। तो आ चौथा वाक्यमां पण आपणे जोई शको छो तमे। तो आ म छे 1, 2, 3 અને 4 વાર એકનો એક વર્ણ આવેલો છે।
એટલે આ વાક્યને પણ આપણે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આપણે જોયું વિદ્યાર્થી મિત્રો કે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય. તો એક વાક્યમાં શબ્દની શરૂઆતમાં એકને એક વર્ણ જ્યારે આવે ત્યારે તેને આપણે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય છે. તો આપણે 4 ઉદાહરણ જોયા વિદ્યાર્થી મિત્રો. કોકિલા કામિની કેલી કુંજન કરે. કોકિલા એટલે કે કોયલ, એકને એક વર્ણ ક આવ્યો છે. બીજામાં પણ ભૂખથી એ ભૂંડી ભીખ છે, ભ વર્ણ અક્ષર આવ્યો છે, એકને એક વર્ણ આવ્યો છે. પછી કાકાએ કાકીને કાચી કેરીનું કચુંબર કરવાનું કહ્યું. ક વર્ણ છે એ વારંવાર રિપીટ થયો છે એટલે આ વાક્યને આપણે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર તરીકે ઓળખીએ કે કહેવાય. ચોથું ઉદાહરણ છે મીઠા મધુને મીઠા મેહુલારે લોલ. તો ચોથા ઉદાહરણની અંદર પણ આપણે જોયું કે મ છે એ મ અક્ષર છે એ 4 વાર આવેલો છે, વારંવાર આવ્યો છે. ટૂંકમાં કહી શકાય તો આપણે એકનો એક વર્ણ વારંવાર અથવા તો એક સરખો આવે ત્યારે તેને આપણે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને હવે ખબર પડી ગઈ છે કે વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય. સૌથી પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા એવી જોઈ કે અલંકાર એટલે શું. તો અલંકાર એટલે કે શબ્દ દ્વારા અર્થની શોભામાં વધારો કરે તેને આપણે અલંકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈએ ત્યારબાદ પછીનો કયો અલંકાર આવે છે એ આપણે હવે જોઈએ. તો હવે બીજો પ્રકાર છે એ છે ઉપમા અલંકાર. તો ઉપમા અલંકારની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે હવે આમાં ઉપમા કોને કહેવાય, ઉપમેય કોને કહેવાય. ઓલો ખાવાનો ઉપમા આવે એ નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઘણા તો એ સમજે સર ઓલો ઉપમા, તો એ નથી. આપણે સાહિત્યની ભાષામાં જોવાનું કે ઉપમેય કોને કહેવાય અને ઉપમાન કોને કહેવાય. તો વ્યાખ્યા ઉપમા અલંકારની એવી છે કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો હવે તમે નીચે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે ઉપમેય કોને કહેવાય તો આ વ્યાખ્યા તમે જો. હવે ઉપમેય કોને કહેવાય કે જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય. જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય. હવે આપણને એક આપણો પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો કે ઉપમેય કોને કહેવાય. તો ઉપમેય જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને આપણે ઉપમેય કહેવાય. તો બીજું છે ઉપમાન. જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમાન કહેવાય. આમાં તમારે થોડું ધ્યાન રાખવું પડે. ઉપમેય અને ઉપમાન તમારે ઓળખવા પડશે. ઉપમેય એટલે કે જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય. ઉપમાન એટલે જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય તેને આપણે ઉપમાન કહેવાય. હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ સરળ છે, જોઈએ. તો હીરબાઈ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. હીરબાઈ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. તો હવે આ વાક્યની અંદર પહેલું આપણે ઉપમેય કોને કહેવાય. જો જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય. તો આ જેની એટલે કે આ જે હીરબાઈની સરખામણી કોની સાથે કરવામાં આવી છે. હીરબાઈ છે એની સરખામણી કોની સાથે કરવામાં આવી છે કે જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. હીરબાઈ છે એ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. તો આપણે જોયું તો ઉપમેય છે એ હીરબાઈ છે ઉપમેય અને ઉપમાન છે ઉપમાન એ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. તો હવે આપણો પ્રશ્ન અહીંયા તમારો સોલ્વ થઈ ગયો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો હવે આપણે તમે ઉપમેયની ઉપમાન તો કીધું. હવે કોને કેવી રીતે ઓળખાવો. જો અહીંયા તમારે નીચે આવી ગયું વાક્ય છે એની નીચે આવી ગયું બરાબર. તો હીરબાઈ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. ઉપમેય હીરબાઈ જોગમાયા ઉપમાન. તો વ્યાખ્યા આપણે જોઈ કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો આમાં બંધ બેસતું છે. ઉદાહરણમાં કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. હવે તમને ખબર પડી જશે. હવે આના પછીનું જે ઉદાહરણ આવશે વાક્ય આવે છે તમને ઝડપથી ખબર પડી જાય કે આમાં ઉપમેય કોણ છે અને ઉપમાન કોણ છે. ઉપમેય એટલે કે જેની સરખામણી કરવાની હોય તે ઉપમેય છે. જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને આપણે ઉપમેય કહેવાય.
ઉપમાન કોને કહેવાય? જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય, જેની સાથે. તે કોની સાથે સરખામણી કરવાની છે? ઉપમેય આપણે જોઈ છે, જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય. તો ઉપમાન કોને કહેવાય? જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમાન કહેવાય. તો કોની સાથે છે? તો હીરબાઈ સાથે. બરાબર. હીરબાઈ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. હીરબાઈ જોગમાયા છે એવું નથી કીધું, પણ હીરબાઈ જે છે એ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. વ્યાખ્યા જોઈએ આપણે કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવાય. તો હવે પછીનો પ્રશ્ન એવો થાય કે ઉપમેય ઉપમાન કઈ રીતે ઓળખવું? તો ઉપમેયની પણ અહીંયા સરળમાં વ્યાખ્યા આપે છે કે જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય. ઉપમાન કોને કહેવાય? તો ઉપમાન જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમાન કહેવાય. હીરબાઈ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. તો હીરબાઈ છે એ ઉપમેય છે અને જોગમાયા છે ઉપમાન છે. બહુ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. શાંતિથી થોડુંક મગજ વિચારીને તમે નોટ પેન લઈને સાથે રાખવાની. તમારે ખાલી વિડીયો જોવાનો નથી. તમારે જે આ તમારા સ્ક્રીનમાં દેખાય છે એ બધું જ તમારી બુકમાં લખતું જવાનું છે. જે પ્રમાણે સમજાવી છે, જે પ્રમાણે આવે છે એ બધું તમારે લખતું જવું પડશે તો સમજાશે. ખાલી વિડીયો જોવાથી કાંઈ સમજાશે નહીં. પથ્થર ઉપર પાણી રેડી દો, ઘડીક લીલો થાય પછી સુકાઈ જાય. આપણે એવું નથી કરવાનું. બરાબર. આપણે તો લાંબા સમય સુધી યાદ રહે એવું કરવાનું છે. એના માટે આપણે લખવું જોઈએ, વ્યાખ્યા સમજવી જોઈએ, તો આપણને ખબર પડે. નકર એક વિડીયો જોઈને પછી મૂકી દો, હા મેં જોઈ લીધો, મમ્મી પપ્પાને કહી દીધું, હા મમ્મી પપ્પા જોઈ લીધો વિડીયો. પણ હવે આમાં સરે શું ભણાવ્યું, કેટલું યાદ રહી એ તો ખબર નથી. એના માટે લખવું પડે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધું તમારે લખવાનું છે. સૌથી પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ અલંકારની. અલંકાર કોને કહેવાય? તો અર્થની શોભામાં વધારો કરે તેને અલંકાર કહેવાય. તો બીજો પ્રકાર જોઈએ આપણે વર્ણાનુપ્રાસ. તો વાક્યમાં શબ્દની શરૂઆતમાં એકનો એક વર્ણ એટલે કે અક્ષર આવે ત્યારે તેને વર્ણાનુપ્રાસ કહેવાય. પછી એનું પણ ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. બીજો અલંકાર આપણે હવે આ જોયું કે ઉપમા અલંકાર કોને કહેવાય? ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો એ ઉપમેય અને ઉપમાન આપણે ઓળખવું પડશે કે ઉપમેય એટલે શું? કે જેની સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમેય કહેવાય અને જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય તેને ઉપમાન કહેવાય. ઉદાહરણ આપણે જોયું કે હીરબાઈ જોગમાયા જેવી લાગતી હતી. તો હીરબાઈ જે છે એ ઉપમેય છે, જેની સરખામણી કરવાની હોય છે તે ઉપમેય છે, અને જોગમાયા છે એ ઉપમાન છે, એટલે કે જેની સાથે સરખામણી કરવાની હોય. હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર પડી ગઈ છે કે ઉપમા અલંકાર કોને કહેવાય અને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો હવે આપણે ઉપમા અલંકાર વિશે તો ભણ્યા, પણ હવે આપણે ઉપમા અલંકારના હજી 3-4 ઉદાહરણો દ્વારા આપણે સમજૂતી મેળવીશું કે ઉપમા અલંકાર કોને કહેવાય. તો હવે આપણે જોયું કે ઉપમામાં આપણે જોયું કે ઉપમા અલંકારમાં કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવાય. તો હવે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાની કોશિશ કરીશું, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે પહેલું ઉદાહરણ એવું છે જે તમે હવે જોઈ શકશો. આ ઉદાહરણ જોયું આપણે કે દમયંતીનું
મુખ ચંદ્ર જેમ શોભે છે. દમયંતીનું જે મુખ જે છે એનો ચહેરો જે છે ચંદ્રની જેમ શોભે છે. દમયંતીનો ચહેરો શોભતો હોય કે ન હોય, પણ આપણા ઉપમા અલંકારમાં આ ઉદાહરણ આપ્યું છે. એટલે આપણે જાણવું જોઈએ કે આ ઉપમેય આમાં કોણ છે ને ઉપમાન કોણ છે. આપણે આગળ જોયું કે ઉપમા કોને કહેવાય ને ઉપમેય કોને કહેવાય. તો અહીંયા ઉદાહરણ છે કે દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેમ શોભે છે. દમયંતી છે એ, હવે થોડુંક વિચારીને તમે જુઓ કે આમાં ઉપમેય કોણ કહેવાય ને ઉપમાન કોને કહેવાય. ત્યારબાદ હું થોડીક વાર તમને જવાબ આપું. તો આ હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આમાં ઉપમેય અને ઉપમાન કોણ છે. કે દમયંતી છે એ ઉપમેય છે. દમયંતી જે છે એ ઉપમેય છે ને આ એનું મુખ જે છે ચંદ્રની જેમ શોભે છે. જો અહીંયા નીચે પણ આવી ગયું કે દમયંતીનું જે મુખ છે એ ઉપમેય છે. દમયંતી છે એ ઉપમેય છે. આ ચંદ્ર છે, દમયંતીનું જે મુખ છે એ ચંદ્રની જેમ શોભે છે. કોની જેમ? તો ચંદ્રની જેમ. એટલે ચંદ્ર જે છે એ ઉપમાન છે. દમયંતી છે ઉપમેય છે અને ચંદ્ર છે એ ઉપમાન છે. યાદ કરો વ્યાખ્યા થોડીક કે ઉપમા કોને કહેવાય. તો ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો આમાં ઉપમેય કોણ છે કે દમયંતી. દમયંતી છે ઉપમેય છે. ઉપમાન કોની સાથે? ચંદ્રની જેમ. ચંદ્ર સાથેની સરખામણી કરી. દમયંતીનું જે મુખ છે એ ચંદ્રની જેમ શોભે છે. ચંદ્રની જેમ કેમ શોભે છે? તો ભાઈ ચંદ્ર જેમ શોભે છે. ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવાય. ચંદ્ર નીચે આવી ગયું હશે, જોઈ લો વિદ્યાર્થી મિત્રો. ઉપમાન. ઉપમાન કોને કહેવાય? તો ચંદ્રને. દમયંતી છે ઉપમેય છે. દમયંતી બરાબર, એનું મુખ જે છે કોની જેમ શોભે છે? તો ચંદ્રની જેમ શોભે છે. એટલે આ અલંકાર છે એ ઉપમા અલંકાર કહેવાય. અહીં સુધી તમને સમજૂતી આપણે જોઈ. હવે તમને થોડુંક સમજમાં આવી ગયું હશે. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. બીજું ઉદાહરણ હવે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો કાયા છે માટી સમાન, ઘડીએ તેમ ઘડાય. કાયા એટલે કે શરીર ને શરીરની સરખામણી માટી સાથે કરવામાં આવી છે. કે જે રીતે આપણે ઘડી શકીએ, કે જે મટકું હોય એને આપણે જેવો આકાર આપવો હોય એવો આપી શકીએ છીએ. એવી જ રીતે આપણા શરીરને પણ આપણે જે રીતે આપણે સારા કર્મ કરો તો સારા વ્યક્તિ બનો છો, એવું કહેવામાં આવ્યું છે. કે જે રીતે આપણે બનવું હોય એવા આપણે બની શકીએ છીએ. સારા બનવું તો સારા બની શકો, ન સારા બનવું તો ન સારા બની શકો. માટીની જેમ આપણે સરખામણી કરી છે. કાયાની સરખામણી માટી સાથે કરવામાં આવી છે. તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એવી ખબર પડી હશે કે આમાં ઉપમેય કોણ છે અને ઉપમાન કોણ છે. થોડું વિચારો, મગજ કરશો થોડું. આમાં ઉપમેય કોણ છે ને ઉપમાન કોણ છે? વિચારો જલ્દી. ક્લાસમાં નથી નકો ભાઈ ઊભો કરો, ભાઈ ઊભો થાવ, બેન ઊભો થાવ, ભાઈ ઊભો થાવ. જોયું આપણે આવી ગયું છે. કાયા છે માટી સમાન, ઘડીએ તેમ ઘડાય. તો કાયા છે શરીર છે ઉપમેય છે. શરીરની સરખામણી કોની સાથે કરવામાં આવી છે? હવે વિચારો. હવે તો આ સામું જ છે કે ઘડા સાથે નથી કરી. આવી ગઈ, જોઈ લો. માટી છે ઉપમાન છે. હવે સમજણમાં આવી ગઈ છે.
કાયા એટલે કે શરીરની સરખામણી માટી સાથે કરવામાં આવે છે. જેવા આપણે બનવું હોય એવા આપણે બની શકીએ છીએ. કહેવાનો અર્થ એવો છે, શરીરને માટી સાથે સમાન ગણવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. શરૂઆતમાં એ લોકો પીળા વાઘ જેવા લાગતા હતા. શરૂઆતમાં એ લોકો પીળા વાઘ જેવા લાગતા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોયું, આમાં લોકોની સરખામણી જે છે એ કોની સાથે કરવામાં આવી છે? શરૂઆતમાં એ લોકો પીળા વાઘ જેવા લાગતા હતા. તો હવે આમાં ઉપમેય અને ઉપમાન કોણ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે. લોકો છે એ ઉપમેય છે. લોકો જે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ઉપમેય છે. લોકોની સરખામણી કોની સાથે કરવામાં આવી છે? તો પીળા વાઘ સાથે. એટલે સ્વાભાવિક છે તે ઉપમાન આ વાઘ જ હોય. એટલે આ અલંકાર પણ ઉપમા અલંકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શરૂઆતમાં એ લોકો કેવા લાગતા હતા? તો પીળા વાઘ જેવા લાગતા હતા. વ્યાખ્યા આપણે શું કીધી કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો ત્રીજા ઉદાહરણમાં પણ આપણે જોયું કે ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે છે, કે લોકોની સરખામણી પીળા વાઘ સાથે કરવામાં આવે છે. લોકો છે ઉપમેય છે અને વાઘ છે ઉપમાન છે. એટલે આ ત્રીજું ઉદાહરણ પણ આપણું ઉપમા અલંકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને હવે આ ઉપમેય ને ઉપમાન એ ન ખબર પડતી હોય હજી, તો 2 વાર વિડીયો જોઈ લેજો, બરાબર. તો પણ નથી ખબર પડતી તો હું તમને થોડા શબ્દો આપું કે આ ઉપમા અલંકારને ઓળખવાના શબ્દો કયા કયા છે. તો હવે આપણે આગળ જોઈશું. ચાલો જોઈએ હવે આપણે આગળ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ઉપમા અલંકારને ઓળખવાના શબ્દો જે છે એ આપણે જોઈશું. તો જેમ, જેવી, જેવું, જેવો, સરખું, સમાન, માફક વગેરે જેવા શબ્દો વાક્યમાં આવતા હોય તો આપણે ઉપમા અલંકાર તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણને ઉપમેય નથી ખબર, ઉપમાન નથી ખબર તોની વાત છે. તો ઉપમેય અને ઉપમાન ન ખબર હોય તો જેવી, જેવું, જેવો, સરખું, સમાન, માફક એવા શબ્દો આવે એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આ વાક્ય જે છે એ ઉપમા અલંકારનું વાક્ય છે. જે વાક્યમાં જેમ, જેવી, જેવું, જેવું, સરખું, સમાન, માફક જેવા શબ્દો આવે એટલે આપણે સમજી લેવાનું કે આ અલંકાર જે છે, આ વાક્ય જે છે એ ઉપમા અલંકારનું વાક્ય આપવામાં આવેલું છે. હવે સમજાઈ ગયું, બરાબર. ઉપમા અલંકારને ઓળખવાના શબ્દો મેં આપી દીધા કે આ રીતે ઉપમા અલંકારને આપણે ઓળખી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજા અલંકાર તરફ આગળ વધીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણો ત્રીજો અલંકાર જે છે એ રૂપક અલંકાર છે. તો રૂપક અલંકારની આપણે વ્યાખ્યા જોઈએ. તો રૂપક અલંકાર કોને કહેવાય? તો ઉપમેયને ઉપમાન ગણી લેવામાં આવે ત્યારે તેને રૂપક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. ઉપમેયને ઉપમાન ગણી લેવામાં આવે ત્યારે તેને રૂપક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પહેલું ઉદાહરણ છે, દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર છે. આ ઉદાહરણની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો સરખામણી સૂચક શબ્દો ક્યાંય તમને જોવા મળતા નથી. સરખામણી સૂચક શબ્દો જેમાં ન આવે એટલે રૂપક અલંકાર તમારે સમજી લેવાનો. જોઈ લો કે દમયંતીનું મુખ છે એ ચંદ્ર જ છે. દમયંતી જે છે
એ ઉપમેય છે, ચંદ્ર છે ઉપમાન છે. બીજું ઉદાહરણ પણ આવી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝડપથી જોઈ લો. ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ, તમારા જે પગ છે ચરણ છે એ પારિજાતના ફૂલ જેવા છે. એવા નથી કીધા, ફૂલ જેવા નથી કીધા. તમારા ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ જ છે. કોઈ પણ સરખામણી સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી આ વાક્યની અંદર, રૂપક અલંકારની અંદર. ચરણ ઉપમેય છે, પારિજાતના ફૂલ જે છે એ ઉપમાન છે. કોઈ પણ સરખામણી સૂચક શબ્દતામાં છે નહીં. જોઈ લો, જેવી જેવું કાંઈ પણ નહીં જોવા મળે. કે ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ, હવે ચરણ એ પારિજાતના ફૂલ હોય કે પછી વાઢિયાવાળા હોય કે ખરબચડા હોય, પણ અહીંયા પારિજાતના ફૂલ માનવામાં આવ્યા છે. દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જેવું હોય કે ન હોય, પણ અહીંયા દમયંતીનું મુખ જે છે ચંદ્ર છે, માની જ લીધું છે કે ભાઈ દમયંતીનું મુખ છે ચંદ્ર છે, જેવું નથી પણ ચંદ્ર જ છે. ચરણ તમારા કેવા છે તો પારિજાતના ફૂલ જ છે. પારિજાતના ફૂલ જેવા નથી કીધા, ફૂલ જ છે ભાઈ, પારિજાતના ફૂલ આવે એવા જ તે નાજુક કુમળા. તો હવે ખબર પડી હશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને. રૂપક અલંકારમાં કોઈ પણ સરખામણી સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી. ઉપમેય છે એને ઉપમાન ગણી જ લેવામાં આવે ભાઈ. હાલ ભાઈ, દમયંતીનું મુખ છે ચંદ્ર જ છે. ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ જેવા છે એવું નથી કીધું. સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો થોડું, તો રૂપક અલંકાર સાવ સહેલો તમને સમજાઈ જશે, સહેલા રીતે તમને સમજી શકશો. હવે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે અમે રે સૂકા રૂનું પૂમડું. અમે જે છીએ એ સૂકા રૂનું પૂમડું છીએ ભાઈ. સૂકા રૂના પૂમડા જેવા નથી, પણ અમે જે છીએ એ સૂકા રૂના પૂમડું છીએ. આમાં પણ કોઈ પણ જાતનો સરખામણી સૂચક શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો નથી. કોઈ પણ સરખામણી સૂચક શબ્દ જેવો જેવી એ પણ કાંઈ શબ્દો જ નથી આમાં. અમે છે ઉપમેય છે, સુકારુનું પૂમડું છે એ ઉપમાન છે. અમે રે સુકારુનું પૂમડું, અમે રે સુકારુના પૂમડા જેવા નથી, પણ અમે છીએ જ તે ભાઈ, સુકારુના પૂમડા જેવા છીએ. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો રૂપક અલંકાર આપણે જોયો, તો વ્યાખ્યા જોઈ તે ઉપમેયની ઉપમાન ગણી લેવામાં આવે છે, ત્યારે તેને રૂપક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. તો રૂપક અલંકારમાં કોઈ પણ સરખામણી સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી. ઉદાહરણ જોયું, દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર જ છે, ચંદ્ર જેવું નથી પણ ચંદ્ર જ છે એટલે રૂપક અલંકાર. ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ, ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ હોય કે ન હોય, જેવા હોય, પણ તમે તમારા અહીંયા એવું ગણવાનું છે ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ જ છે ભાઈ. અમે રે સુકારુનું પૂમડું, અમે સુકારુના પૂમડા જેવા છીએ ભાઈ, જેવા નથી કીધા, સુકારુના પૂમડા જ છીએ એવું કીધું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એના પછીનું ઉદાહરણ એવું આવે કે ખારવા તો મોગરાના ફૂલ, એ પણ રૂપક અલંકાર કહેવાય. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આજે આપણે 3 અલંકાર વિશેનો અભ્યાસ કર્યો. સૌથી પહેલાં આપણે વ્યાખ્યા જોઈ, અલંકાર કોને કહેવાય, શબ્દ દ્વારા અર્થની શોભામાં વધારો કરે તેને અલંકાર કહેવાય. ત્યારબાદ એ પહેલો પ્રકાર જોયો, વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કોને કહેવાય, તો એકનો એક વર્ણ જેમાં આવતો હોય ત્યારે તેને વર્ણાનુપ્રાસ અલંકાર કહેવાય છે. પછી બીજો અલંકાર જોઈએ આપણે ઉપમા અલંકાર, ઉપમેયની સરખામણી ઉપમાન સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેને ઉપમા અલંકાર કહેવામાં આવે છે. એના શબ્દો છે જેમ, જેવી, જેવો, જેવો, સરખું, સમાન, આ બધા શબ્દો છે ઉપમા અલંકારમાં આવે. ત્રીજો અલંકાર આપણે જોયો રૂપક અલંકાર, કે ઉપમેયને ઉપમાન ગણી લેવામાં આવે છે. સરખામણી સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી. દમયંતીનું મુખ છે એ ચંદ્ર છે, ચંદ્ર જેવું, એવું નથી પૂછ્યું, દમયંતીનું મુખ ચંદ્ર છે એવું પૂછ્યું વિદ્યાર્થી મિત્રો. છેલ્લું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે અમે રે સુકારુનું પૂમડું રે, અમે સુકારુના પૂમડું છીએ. ચરણ તમારા પારિજાતના ફૂલ, તો પારિજાતના ફૂલ જે છે ચરણને પારિજાતના ફૂલ સાથેનું રૂપ આપ્યું છે. ચરણને પારિજાતના ફૂલનું રૂપ આપ્યું છે.
ચરણ ઉપમેય છે અને પારિજાતનું ફૂલ છે એ ઉપમાન છે. તો અહીં સરખામણી સૂચક શબ્દનો ઉપયોગ થતો નથી. ઉપમેય અને ઉપમાન એકરૂપ બની ગયા છે. ઉપમેય અને ઉપમાન એકરૂપ બની ગયા છે એટલે આ રૂપક અલંકાર થયો કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના ટોપિક આપણે અહીં પૂર્ણ કરીએ છીએ. ધ્યાનથી 2 વાર વિડીયો જોઈ લેજો એટલે તમને બધું સમજમાં આવી જાય. લખી વાળજો. ત્યાં સુધી તમે ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો અને તમે આ જ રીતે નિરંતર ભણતા રહો અને શીખતા રહો.